भई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो। सिख विरसा, सिख विरसा जान है साडी, इस नूं सारे प्यार करो। गुरुआं ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। सब तेरी वड्याई कोई नाहु ना जाने मेरा। आदि गुरु है ना मैं, जुगाद गुरु है ना मैं, ओ सतगुरु है ना मैं, श्री गुरुदेव .3 FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 25 ਮਾਘ ਸੰਮਤ 552 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2021 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
देख भूल 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 देख भूल 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 देख भूल देख भूल देख भूल 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 अहम त्याग त्याग हर हर नाम जपंतिया कछ नद कहे जमकार नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल हर कर्म त्याग गए हो हर पाए कर्म नंद पाइए हो सुहाए बंद गुण मोले आउत फल पाए मिल सतुप उपजय लति सब जन नानक सिमरे एक नाम फिर बाउन न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बाउन न ताई बसंत की बार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई कर मिलखन ते पाइया एहो रसोहाई वण तृण त्रे पवन मोलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुखी उपजै लथी सब शाई नानक सिमरै एक नाम फिर बोहड़ ना ताई जीत लय ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी पंजे पते महाबली कर सकटोआ अपने चंद पाए विच दइयो गुणोआ रोग समिट गए नवन रोआ दिन रह नम त्यायदा फिर पाए नमो जिसते उपजया नानक सोई फिर होआ जिसते उपजया नानक सोई फिर होआ पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दइयो खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवाने रोआ दिन रह नाम ध्यायंदा फिर पाए नामो जिसते उपजया नानका सोई फिर हुआ जिसते उपजया नानका सोई फिर हुआ अखर लिखे से गावा अवर न जाना बाणी अखर लिखे से गावा अवर न जाना बाणी अवर न जाना बाणी अखर लिखे से गावा अवर न जाना बाणी अवर न जाना बाणी मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा हो आपे परम पुलाण अखर लिखे से गावा अवर न जाना बाणी अवर न जाना बाणी मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा
मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा हो आपे परम पुलानी अखर लिखे सेगा अवर न जाना बाणी अवर न जाना बाणी साहुरणी वत सब किछ साजी पेव कड़े तन बखे साहुरणी वत सब किछ साजी पेव कड़े तन बखे आप कुछ जी दोष न दे जाना नाही रखे आप कुछ जी दोष न दे जाना नाही रखे अखर लिखे से गावा अवर न जाना बानी अवर न जाना बानी अखर लिखे से गावा अवर न जाना बानी अवर न जाना बानी काट कसीदा पहरे चोली ता तुम जानो नारी काट कसीदा पहरे चोली ता तुम जानो नारी जे कर राखे बुरा न चाखे होवे कंद प्यारी जे कर राखे बुरा न चाखे होवे कंद प्यारी अखर लिखे से गावा अवर न जाना बानी अवर न जाना बानी अखर लिखे से गावा अवर न जाना बानी अवर न जाना बानी
ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇ ਪੜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਨਾਮਾਂ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਘਾਏ ਜੇ ਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਦੋਏ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਘਾਏ ਜੇ ਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਘਾਏ ਜੇ ਕਰ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇ ਗਾਵਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਲ ਪੰਚਹੁ ਨਹੀਂ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ।
ਸਿਕਦਾਰਹੁ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ। ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੈ ਚੇਰਾ। ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ। ਮਿਲ ਪੰਚਹੁ ਨਹੀਂ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਿਕਦਾਰਹੁ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ। ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੈ ਚੇਰਾ। ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ। ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਤਹੁ ਨ ਜਾਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਰਹਾਉ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿਟੀ ਪੁਕਾਰਾ। ਲਬਦ ਆਪਣੀ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ। ਤਹ ਸਾਚ ਨਿਆਏ ਨਿਬੇਰਾ। ਊਹਾ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਚੇਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨੈ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ। ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ। ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ।
ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਲ ਪੰਚਹੁ ਨਹੀਂ ਸਹਸਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਿਕਦਾਰਹੁ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ। ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੈ ਝੇਰਾ, ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਚੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਭਾਈ, ਨਗਰ ਦੇ ਪੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰਿਆ ਸਹਿਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਰੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਮਾਦਿਕ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਸਰਾ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਾਦਿਕ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਵਸਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਟਕਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲੀਏ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਰਸ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਬੇਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। नानक तिना बसंत है, नानक तिना बसंत है। जिन कर वसिया जन घर वसिया कंत, जिन घर वसिया
जिन घर वसिया कंत, जिन घर वसिया कंत, जिन घर वसिया कंत, नानक तेना बसंत है, नानक तेना बसंत है, नानक तेना बसंत है। नानक तेना बसंत है, नानक तेना बसंत है, बसंत है, बसंत है, बसंत है, नानक तेना बसंत है, नानक तेना बसंत है। जिन कर वसिया कंत, जिन घर वसिया कंत, जिन घर वसिया कंत, जिन घर वसिया कंत, नानक तेना बसंत है, नानक तेना बसंत है, नानक तेना बसंत तेना बसंत है, नानक नानक तेना बसंत है, बसंत है, नानक तेना बसंत है, नानक तेना बसंत है। जिन घर वसिया कंत, जिन घर वसिया कंत, जिन घर वसिया कंत, नानक तेना बसंत है, नानक तेना, जिनके कंत दिशा पुरी, जिनके कंत दिशा पुरी, सा मा पगा गम धा नी सा 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 दा नि सा रे नि सा दा सा नि दा प मा मा गा गा सा सा मा 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 पा गा 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 मा धा धा दा नि नि सा, नानक तेना तेना बसंत, तेना बसंत, तेना बसंत है, जिनके कंत दिशा पुरी, जिनके कंत दिशा पुरी, आ जिनके कंत दिशा पुरी, से ऐनिस फिरे जलंत, से ऐनिस फिरे जलंत, से ऐनिस फिरे जलंत, नानक तेना बसंत है, नानक
ਨਾਨਕ 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 ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਤੇਨਾ ਬਸੰਤ ਤੇਨਾ ਸੰਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਸੋਰਠ 5th ਮਹਿਲ 3rd ਹਾਊਸ ਚੌਪਦਾਸ, one universal creator God, by the grace of the true Guru. Meeting with the council, my doubts were not dispelled. The chiefs did not give me satisfaction. I presented my dispute to the noblemen as well, but it was only settled by meeting with the king, my lord. Now I do not go searching anywhere else, because I have met the Guru, the Lord of the universe. Pause. When I came to God's Darbar, His holy court, then all of my cries and complaints were settled. Now that I have attained what I had sought, where should I come and where should I go? There true justice is administered. There the Lord Master and his disciple are one and the same. The inner knower, the searcher of hearts, knows. Without our speaking, he understands. He is the King of all places. There the unstuck melody of Shabd resounds. Of what use is cleverness when dealing with him? Meeting with him, O Nanak, one loses his self-conceit. ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਫਸਟ ਹਾਊਸ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। One universal creator God by the grace of the true Guru। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਹੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। Where should I go? My home is filled with bliss। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ ਰਹਾਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਵ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। My consciousness does not go out wandering। My mind has become crippled। Pause। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਅਮੰਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। One day a desire welled up in my mind। ਘਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ, ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਘਸਾ ਕੇ ਅਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। I ground up sandalwood along with several fragrant oils। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈ। I went to God's place and worshipped him there। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਝਦੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। That God showed me the Guru within my own mind। ਜਹਾਂ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਜਲ ਪਖਾਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ। Wherever I go, I find water and stones। ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਭ ਸਮਾਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। You are totally pervading and permeating in all। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਭ ਦੇਖੇ ਜੋਏ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। I have searched through all the Vedas and Puranas। ਊਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜਿਉਂ ਈਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸਦਾ ਹੋਵੇ। I would go there only if Lord were not here। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੋਰ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। I am a sacrifice to you, O my true Guru। ਬਿਨ ਸਕਲ ਬੇਕਲ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। You have cut through all my confusion and doubt। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। Ramanand's Lord and Master is all pervading Lord God। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The word of Guru's Shabad eradicates the karma of millions of past actions। ਸੋ ਇਹ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 1195 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ क्या नहीं करते रे, सच साहिबा क्या नहीं करते रे, सच साहिबा करता तेरा सब किछ है, करता तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे, जिस दे सो पावे, सच साहिबा साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरा सब किछ है, करता तेरा सब किछ है, जिस दे सो पावे, जिस दे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम मन वसावे, नाम मन वसावे, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। नाम जिन का मन वसिया, नाम जिन का मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे,
ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, 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 ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो सब कुछ सही करना नहीं, शुरुआत करना जरूरी है। सेहतमंद बदलाव छोटे छोटे बदलावों से शुरू होते हैं और आपको भीतर और बाहर से बेहतर महसूस करने में मदद करते हैं, ताकि आप अधिक स्वस्थ बने और बीमारियों से अधिक मजबूती से लड़ सकें। वजन घटाने में आपकी मदद करने के लिए NHS के पास बहुत सारे सुझाव हैं। खोजिए बेटर हेल्थ। आइए ऐसा करें। 97.3 FM ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ ਤੇ ਸੁਖੋਪਤ ਭਾਵ ਕਿ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਅਸਲ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 5 ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ 6ਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹੀ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? 5 ਤੱਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਕਿਹੜੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤ ਹਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਅਗਨ ਔਰ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰਾ, ਮਿੱਤਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ, ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਗੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕਲਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਕਲਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਸ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, ਸੁਖਦੇਵ, ਜਨਕ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਸ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰਾਣੀ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਅਗਿਆਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ, ਚੋਰ, ਗਿਆਨੀ, ਅਗਿਆਨੀ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ, ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ, ਬੱਧੇ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਿਤ ਸੁੱਧ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਲਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਗ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਸੱਜਣ, ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖ ਸਭ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਭਰਮ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆਂ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਸਭ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਨੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਓ ਏਕ ਅਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 323 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ there is one soul and it pervades all bodies। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, 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 ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ।
सपुन गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे अगन कटे सब तेरे अगन कटे सब तेरे अगन कटे सब तेरे गुर बिन कार अंधार 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 गुरु बिन समझ न आवे 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 गुर बिन कार अंधार गुर बिन कार अंधार गुर बिन कार अंधार गुर नयन बैण गुर गुर करो गुर नयन बैण गुर गुर करो गुर सत कवनल के गुरु सत कवनल के गुरु सत कवनल के गुरु सत कवनल के जिन गुरु न देखियो न कियो जिन गुरु न देखियो न कियो ते अकियत संसार में ते अकियत संसार में ते अकियत संसार में ते अकियत संसार में गुर बिन कार अंधार 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 गुरु बिन समझ न आवे 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 गुर बिन कार अंधार 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 ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਣ, ਉਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਝ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਸਭ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਸਮਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਕਲਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਅਸਮਝ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਫੁਰਨਾ ਅਫੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਅਸਮਝ ਵੀ ਅਫੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਅਸਮਝ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਝ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਤਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਸਮਝ ਅਸਮਝ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੀਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜਦ ਅਫੁਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜੀਵ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜੀਵ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਣ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਅਵਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਸ ਫੂਸ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਭ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਹੀ ਕਲਪਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਫੁਰਨਾ ਅਫੁਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਜੀਵ ਆਪ ਅਫੁਰ ਵਿਖੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਫੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੋ ਹੈ, ਨਾ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨੇ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਡੋਬਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੇ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਭਾਸਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਸਤਤਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਜੀਵ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਅਫੁਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵ ਸੁਪਨੇ ਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੀਵ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੂੰ ਅਤੀਤ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਭਰਮ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਤੇਰੇ ਅਫੁਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਬਚਨ ਅਤੀਤ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਣ ਦੀ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਘੂਕ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਰ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਚੋਰ, ਭਲਾ ਬੁਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਸੁਧੀ ਮੁਕਤ ਅਦੁੱਤੀ ਪੂਰਨ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੁਝ। ਜੀਓ ਏਕ ਅਰ ਸਗਲ ਸਰੀਰਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ
बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर अमृत परे भंडार हर अमृत परे भंडार सब किछ है घर तिसकै सब किछ है घर तिसकै बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक बाबुल मेरा वड समरथा बाबुल मेरा वड समरथा कर्ण कारण प्रभहारा कर्ण कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई ना लागे जिस सिमरत दुख कोई ना लागे भोजल पार उतारा भोजल पार उतारा बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो हर चरण कमल की टेक हर चरण कमल की टेक आद जुगाद भगतन का राखा
ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ ਅਨ ਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸ ਕੈ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਟੇਕ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਦੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 21 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਦਾ ਮੈਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਥੰਮ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਰਸ਼ੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਜਾਂ ਨਿੱਘਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਜਾਂ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਆਪਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਪਾਪ, ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਆਪੇ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਤੁਖਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਖਮ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਕੇਵਲ ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦੀ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਇਹ
ਨਿੱਗਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰਾਂ ਥਾਣੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਨੇਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਡ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਦਾ ਅਲੇਪ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਜਾਂ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਕੇ ਜੋ ਜਗਤ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅਲੱਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਸਚਰਜ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਕਹਿ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਿਅੰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਕੇਵਲ ਤਲਾਅ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਜਾਂ ਬਿਅੰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਤੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ ਭਾਵ ਕਿ ਘੂਕ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੁਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਘੂਕ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੂਕ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੂਕ ਨੀਂਦਰ ਬਾਬਤ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਘੂਕ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੂਕ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੂਕ ਨਿੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਆਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਘੂਕ ਨਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਘੂਕ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸਕੋਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸਕੋਪਤ ਨੂੰ ਘੂਕ ਨੀਂਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੀਆ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਕੋਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कथिए संत संग प्रभु ज्ञान, कथिए संत संग प्रभु ज्ञान। पूरन परम दूत परमेश सिमरत पाए मान, कथिए संत संग प्रभु ज्ञान, कथिए संत संग प्रभु ज्ञान। आवते जाते रहे समना से सिमरत साधु संग, पतित पुनीत हो है खिन भीतर। पुनीत हो है खिन भीतर, पार ब्रह्म के रंग, पार ब्रह्म के रंग। कथिए संत संग प्रभु ज्ञान, कथिए संत
संग प्रभ ज्ञान। जो जो कथे सुने हर कीर्तन, जो 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 कथे सुने, जो जो कथे सुने हर कीर्तन, ताकि दुर्मत नाश। सगल मनोरथ पावे नानक, पूर्ण होवे आस, पूर्ण होवे आस। कथिए संत संग प्रभ ज्ञान, कथिए संत संग प्रभ ज्ञान। पूरन परम ज्योत परमेश्वर, सिमरत पाए मान। कथिए संत संग, कथिए संत संग, कथिए संत संग प्रभ ज्ञान। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ 97.3 FM ਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ 5-6 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ 1896 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1974 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ BA ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖਾਲਸਾਈ ਸ਼ਾਨ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਰਪਣ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਮੁੱਲ ਦੇਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਣ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कथा ते कीर्तन श्रवण करोगे। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, देखे देखे सुने बोले, दौड़ो कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, जब किछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब लगत है, दौड़ो बेरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। मन बाच कर्म रस कसहे लुबाना, बिनस गया जाए कहूँ समाना, दौड़ो बेरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। कह रविदास बाजी जग पाई, कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बन आई, दौड़ो बेरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, देखे देखे सुने बोले, दौड़ो बेरत है कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, दौड़ो बेरत है कैसे नचत है।